करनी तो ही तो पता लगता है कि केड़ा रब दा प्यारा है, केड़ा ओदा रूप है, तो केड़ा शैतान दा रूप है, केड़ा अच्छी करनी करता है, केड़ा बुरी करनी करता है। साडी करनी तो ही पता लग जाता है। इसीलिए हजरत मूसा दे मन दे विच इह सवाल आया कि एक इंसान जो कल तक बुरा सी, दूजियां नूं तकलीफ देण वाला सी, एक दिन और एक रात विच इहदे अंदर इन्ना बदलाव किद्दां आ गया? इहदे अंदर इन्ना बदलाव किद्दां आ गया एक दिन और एक रात विच? जिद्दां बंदा कहे 24 घंटियां च इह बदलाव किद्दां आ गया कि अज ये सब तो अच्छा बन गया? मूसा दौड़ के गए, तेजी नाल गए और जाके बंदगी ते बैठे और परमात्मा नाल जदों तार जुड़ी तो उस वेले रब नूं पुछया कि ऐ रब, ऐ खुदा। खुदा ने कहा हाँ मूसा बोल। तो मूसा कहंदे ऐ खुदा मेरा मन बड़ा ऐसले दुविधा जा है। तो खुदा ने कहा ऐ मूसा केड़ी दुविधा? तो मूसा ने कहा दुविधा यह है ऐ रब कि कल तक ये इंसान मेरे शहर का सब तो बुरा इंसान सी और अज ये इंसान मेरे शहर का सब तो अच्छा इंसान किदां हो गया? तो खुदा ने कहा तू ओदी करनी नहीं देखी कि कल ओदी करनी की सी और अज ओदी करनी की है? कल ओदी करनी बुरी सी इसलिए वो सब तो बुरा सी, अज ओदी करनी अच्छी सी, नेक सी, इसलिए अज वो सब तो नेक हो गया। तो मूसा ने कहा कि ऐ खुदा वो तो हो गया नेक, पर मैनू ये दस, मेरा सब तो बड़ा सवाल यह है कि उसके अंदर एडा बड़ा बदलाव एक दिन और एक रात में किदां आ गया? यानी कल सवेरे बुरा सी, फिर पूरा दिन गुजरिया, रात गुजरी, अज सवेरे देखदा सब तो अच्छा, एक रात और एक दिन च बदलाव किदां आ गया? तो खुदा ने कहा मूसा तेनू कौन कहंदा एक दिन और एक रात च ओदे च बदलाव आया? जरा सोचना समझना सारियां ने। तो मूसा ने कहा मैं तो देखिया है। जदों रब ने कहा ना तेनू कौन कहंदा ओदे च एक रात और एक दिन च बदलाव आया है? तो मूसा ने कहा मैं देखिया है, कल सवेरे बुरा सी, अज सवेरे चंगा हो गया, एक दिन और एक रात च बदलाव आया। तो रब ने कहा नहीं मूसा, एक दिन और एक रात च बदलाव नहीं आया। दरअसल ओदे विच बदलाव आया है एक पल च, एक पल च बदलाव आया। तो उस वेले मूसा कहंदे एक पल विच ओ किस तरह? रब ने कहा फिर सुन, कल तक वो सब तो बुरा सी, कल सवेरे सब तो बुरा इंसान सी वो, पर दोपहरे जितने कल दोपहरा होया तो ओनू मेरे प्यारे खिजर आले सलाम नाल मुलाकात करन दा मौका मिलिया, जो बड़े पहुंचे हुए फकीर है। जरा समझना सारे जीवन है कि एक पल विच जिंदगी किदां बदल दी है। ये फकीर होए हजरत खिजर आले सलाम। कहा जाता है कि खुदा दस रहा है कि मूसा मेरा प्यारा खिजर अपने कुछ सहाबियां दे नाल बैठा होया सी और ये उथों दी गुजर रहा सी। जदों इन्हें देखिया कि फकीर बैठे है, कुछ समझा रहे है, तो यह भी जाके उत्थे बैठ के सुनन लग गया कि की कह रहे हैं लोगों नूं। बस वो फकीरां दी सोबत करन नाल, मेरे प्यारे दी सोबत करन नाल, मेरे प्यारे दे वचन सुनन दे नाल, हुण जरा गौर करना की क्या रब ने कि ओदी सोबत करन दे नाल ही इहदे मन दे विच बदलाव हो गया, इहदी सोच बदल गई। और जदों इंसान दी सोच बदल जाती है, इंसान दे विचार बदल जाते हैं, तो इंसान दी करनी भी बदल जाती है। वो मेरे प्यारे दी सोबत करन नाल और प्यारे दी सोबत च बैठन दे नाल, और जदों इन्हां वचन सुने और बाद विच मेरे प्यारे दे कदमां च सिर रखिया, तो उस वेले ओदी ऐसी नजरे कर्म हुई, क्योंकि जिस तरह कहते हैं ना कि पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। के पारस और संतां अंदर कहते यही फर्क हुंदा है कि पारस तो सिर्फ लोहे नूं छो के सोना करता है, पर संत जिहदे सिर ते हथ रख दिंदे है ओदी करनी नूं, ओदे विचारां नूं, ओदी सोच नूं ही बदल के अपने वाली कर दिंदे हैं। जरा समझना सारियां ने। इसलिए इहदी सोच बदल गई। जदों सोच बदली इहदा जीवन बदलिया। जदों जीवन बदलिया ते इन्हां सब तो पहला उसे वेले अपने रब कोलों माफी मंगी कि मेरे मालिक जो पिछे मेरे तो गलतियां हो गई मैनू माफ कर, और हुण मैं कोशिश करनी है कि जिन्हां दा मैं दिल दुखाया है मैं कुछ ना कुछ उन्हां नाल नेकी करां, उन्हां नूं खुशी देण दी कोशिश करां। इहदी सोच बदली तां देख इहदे कर्म भी बदल गए, इहदी करनी भी बदल गई। कल तक दूजियां नूं दुख देण वाला अज कोशिश कर रहा है कि मेरी वजह नाल जिन्हां दिल दुखिया है उन्हां नूं मैं कोई ना कोई खुशी जरूर देवां। और जदों दूजियां नूं खुशी देण दी इंसान कोशिश करदा तां ओही मेरा प्यारा है। इसलिए मेरे प्यारियां दी सोबत विच बैठ के
ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਦਾ मूसा ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸੋਬਤ ਦਾ ਅਸਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ मूसा ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾ, ਜਿਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਸੋਬਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ मूसा ਔਰ ਖਿਜ਼ਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ मूसा ਖਿਜ਼ਰ अलैहिस्सलाम ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਨੇਕ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਔਰ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕੱਲ ਤੱਕ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮਾਫ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਫ ਕਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚੌਂਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਂਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨੇਕ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ ਚੌਂਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ ਚੌਂਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰ ਦੋਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਰਹੇ, ਦੋਨੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਐ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੁਰਾ। ਜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਐ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਬਦਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ।
और जिद्दों सोच बदल गई, ऐसी बुरा छड्ड के अच्छा सोचना शुरू कर दिता, नफरत नूं छड्ड के प्रेम करना शुरू कर दिता, क्रोध नूं छड्ड के करुणा नाल भर गए, तो फिर असीं आप ही बुरे तो अच्छे हो गए। और अज असीं भी चाहते हैं जे मालिक दे दरबार ते तुसीं आए हो इस खुशियां दे मौके ते, तां अज तुसीं भी नफरत नूं छड्ड के प्रेम नूं लैके जाओ, क्रोध नूं छड्ड के करुणा नूं लैके जाओ, ताकि तुसीं भी जदों जाओ तां पूरा तुहाडा अपना मन भी कह सके, तो तुहाडा पूरा परिवार भी कह सके ये गया तो इदां दा सी पर आया अच्छा बन के है। इसलिए सोच बदलांगे तो साडी जिंदगी बदलेगी, यही तो शब्दां दा असर है। और एक गल याद रखो, तुसीं अच्छे हो, तुसीं अच्छे हो। अगर असीं सोचांगे मैं अच्छा हाँ, तो जिहड़ा बंदा सोचेगा मैं अच्छा हाँ वही अच्छा करन दी कोशिश भी करेगा। इसलिए तो गुरु रहबर या ऐसी कई बार सत्संग च कहीदा कि तुसी रब दा रूप हो, ओ परमात्मा ओ प्रभु तुहाडे अंदर वसदा है। जे ओ प्रभु तुहाडे अंदर वसदा है तो फिर असी कर्म भी ऐसे करिए ओ प्रभुता वाले। ऐसी कह दिंदे कि नहीं? चलो तुहानू सवाल करदे रब कित्थे है, रब कित्थे वसदा है? बंदा जवाब की है? साडे अंदर। ठीक है, धरती च भी है, आकाश च भी है हर पासे ही, हवावां च भी है, ये सूरज की रोशनी च भी है, पत्ते पत्ते अंदर भी है, कण कण अंदर भी है, पर सब तो बड़ी गल साडे कित्थे है? अंदर भी है। मानते हो कि नहीं? हुण जे असीं मनदे हां कि मेरा रब मेरे अंदर है, जे मनदे हां कि मेरा वाहिगुरु अल्लाह मेरा मालिक मेरे अंदर है, तो फिर जे वो साडे अंदर है तो फिर सानू कर्म भी वैसे करने चाहिए है कि मेरा रब मेरे अंदर है तो काम भी मैं प्रभुता वाले करा, प्रभु वाले करा, अच्छे काम करा। हुण कहंदे असीं ये आ कि रब मेरे अंदर है, पर काम असीं किहड़े करदे हां? शैतानां वाले। फिर ਇਹਦਾ मतलब ऐसी ये समझते नहीं है कि मेरा मालिक मेरे अंदर है, फिर तो ऐसी यही समझते कि ऐसी शैतान है, ताही तो यही शैतानी वाले काम करते हैं। इसलिए जिद्दां जिद्दां सानू ये याद आना शुरू होएगा, जिद्दां जिद्दां ऐसी ये समझना शुरू करांगे कि मैं रब तो जुदा नहीं हाँ, रब बंदे दी जात है इको, जिवें कपड़े दी जात है रूह, मैं अपने मालिक तो जुदा नहीं हाँ, वो मालिक मेरे नाल जुड़िया होया है, वो मेरे अंदर वसदा है। जदों असीं ये चीज नूं समझना शुरू करांगे तो साडी ये कोशिश भी होएगी कि हुण मैं काम भी ओह करां अपने मालिक दी पसंद दे। जिहदा कहंदे ने कि राजकुमार हुंदा है, उहनूं पता मैं राजे दा बेटा है, तो काम भी ओह फिर राजकुमारां वाले करदा, भिखारियां वाले नहीं करदा। फिर काम ओह वाले नहीं करदा कि जिहड़ा ओहदे नाम नूं या ओहदे बाप दे नाम नूं कलंक लगे, लाज लगे। उन्होंने पता जे मैं अपने बादशाह का बेटा है तो काम भी मैं बादशाह वाले करने हैं। तो जे तुसी अपने मालिक दे बच्चे हो, अपने प्रभु दे बच्चे हो, तो साडे कर्म भी कैसे होने चाहिए है कि अपने आप नूं भी और अपने मालिक दे नाम नूं भी उच्चा करने वाले। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए तुसी अच्छे हो। और ये गल याद रखना, ये गल बार बार दोहरानी है, जिद्दां शाह मंसूर ने कहा सी ऐनल हक कि मैं ही हक हाँ और मेरे अंदर ही मेरा रब है। ठीक है, शरीयत ने नहीं मन्निया, लोगों ने ओदा मजाक उड़ाया, लोग ओदे दुश्मन बन गए और इत्थे तक कि ओदे हाथ पैर कट्टे गए, ओनू सूली ते भी चढ़ाया गया, यानी किन्नियां तकलीफां दित्तियां गईयां, पर फिर भी जो सच सी वो तो सच सी, क्योंकि मंसूर ने कहा मैं देखिया है कि मेरा रब मेरे अंदर है, तो मैं किद्दां कह देवां कि मैं ओदा नहीं हां। हुण गल तां समझण दी है ना, जिद्दां इत्थे एक छोटी जी कहानी तो गल थोड़ी होर क्लीयर हो जाएगी। ये सानू समझाउण वास्ते छोटी जी स्टोरी है कि एक बार एक जंगल दे विच एक शेर दा बच्चा जदों थोड़ा थोड़ा तुरन लगा, यानी दौड़न लगा, तां ओहदे मन च ख्याल आया कि मैं जाके शिकार करां। अज तक कदी शिकार नहीं कीता सी, मैं जाके शिकार करां। इसलिए अपनी मां नूं बिना दस्सिया शिकार वास्ते निकल पिया। जदों शिकार वास्ते जा रहा है, हुण है बब्बर शेर दा बच्चा, पर हाले तक शिकार नहीं कदी कीता। अज पहली बार सोच रहा है कि शिकार करां। शिकार वास्ते जा रहा तो देखिया सामने एक पेड़ ते बांदर बैठा सी। बांदर ने ओनू पुछया शेर दे बच्चे नू कि की गल जंगल दे छोटे राजा अज किधर जा रहे हो? तो शेर दे बच्चे ने बड़े फकर दे नाल दस्सिया कि अज मैं शिकार करन जा रहा हाँ, पहली बार मैं शिकार करना है। तो उसले बांदर ने की किया? वो बांदर कहंदा लै निक्का जिहा तां तू है, तू की शिकार करना है? अपनी चाल देख तू, और निक्का जिहा तू है, ना तेनू शिकार करन दा पता, ना तेनू शिकार करन दा कोई ढंग, ना तेनू पता शिकार नू किद्दां फड़ीदा हुंदा है, किद्दां शिकार ते झपटा मारीदा है, कि ना समझ हो के शिकार किद्दां करेगा? हाले तू कमजोर है, अपने आप नू देख, छोटा बच्चा है तू, ते तो शिकार कित्थे होना है? जदों इन्नी गल कही तो शेर दा जिहड़ा हौसला सी ना बच्चे दा,
ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਤਣਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਢਿੱਲੀ ਢਿੱਲੀ ਚਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹਾਲੇ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਸਲਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਾਂਦਰ ਬੁੱਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਚਾਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਬਾਂਦਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਲ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਈ ਦੂਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ, ਕੌਣ ਰੱਬ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਆ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੰਮ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ, ਬਾਂਦਰ ਬੁੱਧੀ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਆ, ਤੇ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਘੁੰਮਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਆ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਮੁਸਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਬਹਾਦਰ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਏਡਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ, ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਾਪ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਰੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਇਆ ਮਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਬਾਪ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਯਾਨੀ ਬੜਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਆ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਟੇ ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਔਰ ਹੌਸਲੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਤੂੰ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ
शिकार नहीं कर सकता, उन्ना अच्छा होर कोई जानवर नहीं दौड़ सकता। जे साडे तो अच्छा होर कोई जानवर हुंदा तां अज सानू जंगल दा राजा ना कहा जाता, उस जानवर नूं कहा जाता है। अगर सानू जंगल दा राजा कहा जा रहा है तो इसदा मतलब सब तो ज्यादा शक्तिशाली असीं हां। इसलिए पूरा जंगल साडे तो डरदा है। इसलिए बेटा जा, तू मेरा बच्चा है, तेरिया रगां च मेरा खून है, अज जा जाके शिकार करके खाली नहीं आना। कहते जद ही बाप ने हौसला दिता, वो शेर का बच्चा इतना दौड़िया कि ना उन्हें फिर बंदर वाल देखिया तो ना किसी होर जानवर वाल, दौड़ के गया बड़ी जोश नाल, और जांदे ने हिरन का शिकार कर लिया। कल भी वही शेर सी, अज भी वही शेर सी। कल शिकार क्यों नहीं कर पाया और अज जांदे ने शिकार क्यों कर लिया? क्योंकि जरा गौर करना, ओदे जीवन ते कादा असर होया? शब्दां दा। कादा असर होया ओदे जीवन ते? शब्दां दा। कल उस बंदर ने ओदे अंदर बुरे शब्द भर दिते कि तू कुछ नहीं कर सकदा, तू बहुत कमजोर है, तेनू कामयाबी नहीं मिलनी, ओ तेतों शिकार किथे होना, तू तां बच्चा है। तां ओदे अंदर नेगेटिव सोच आ गई, नेगेटिव धारणा आ गई कि मेतों नहीं होना। इसलिए उन्हें कोशिशें नहीं पूरी की। पर अज अपने बाप दे वचन सुन के कि तू कर सकता है, तू बड़ा ताकतवर है, इसलिए तो तू जंगल दा राजा है, तेरिया रगां च मेरा खून है, चल बेटा अज तू शिकार करना है, कामयाब होना है। अज उन्होंने अच्छे विचार मिले तो देखो ऐसा जोश आ गया कि जांदे ने ही शिकार कर लिया। जे आपां देह नूं देखिए, शरीर नूं देखिए, तो शरीर कल भी ओदा ओही सी, शरीर अज भी ओदा ओही है। हुण बदलिया की? सिर्फ ओदी सोच बदल गई। कल तक उन्होंने अपने ते विश्वास नहीं सी कि मेतों किथे होना है, मैं तो कमजोर है। पर अज उन्होंने विश्वास आ गया कि मेरिया रगां च मेरे बाप दा खून है, तो मैं कमजोर किदां हो सकदा है, मैं तो जंगल दा राजा हां। ओदी सोच बदली तो अज जांदे ने शिकार कर लिया। अज तुहानू भी यही गल कवांगे कि अपने शरीर नूं ना देखो, अपने शरीर नूं ना देखो, कद काठी नूं ना देखो, छोटी है या बड़ी है, हाइट मेरी लंबी है या मदरी है, कद काठी नाल फर्क नहीं पैंदा, शरीर नाल फर्क नहीं पैंदा, फर्क पैंदा है साडी हिम्मत नाल, साडे हौसले नाल, साडे विचारां नाल। हुण ऐसी भी यही विचार रखने हैं कि दुनिया जे कहती है, कोई मैनू कहता है तू नहीं कर सकता, तेनू कामयाबी नहीं मिलनी, तेरे दुख दूर नहीं होने, या तेरे जीवन च खुशी नहीं आनी, तो ये बुरे विचार नहीं असी सुनने, बल्कि असी अपने आप ये कहना कि जिद्दां वो शेर ने कहा तेरे अंदर मेरा खून है, तो असी कहना है मेरे अंदर मेरे मालिक दा नूर है कि नहीं? बेशक साडे सारे दे शरीर अलग अलग हो सकते हैं, साडे शहर देश या पिंड अलग अलग हो सकते हैं, साडे वजूद आकार रूप रंग अलग अलग हो सकते हैं, पर साडे सारे अंदर नूर इको ही रब दा है। बोलो है या नहीं? अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया को भले को मंदे। ओ एक नूर ही साडे सारियां दे अंदर काम कर रहा है, एक नूर ही सानू सारियां नू जीवन दे रहा है। तो जरा सोचो, जेदे अंदर ओ दो जहान दे, ओ दुनिया दे मालिक दा, ओ प्रभु दा नूर होवे, ओदा अंश होवे, ओ कदी हार सकदा ही नहीं। फिर क्यों अपने आप नू कमजोर समझदे हो? क्यों अपने आप नू बुरा समझदे हो? अच्छा समझो कि मेरे अंदर मेरे मालिक दा नूर है, मैं अच्छा हां। जे मैनू रब ने अच्छा बनाया तो अज तो मैं कर्म भी अच्छे करने हैं। बोलो समझदे हो कि नहीं? जिदा कहते हैं ना, जे किसी नू किसी पोस्ट ते बिठाया जाए, जिदा फर्ज करो ऐसी किसी नू सरपंच बना देंगे हैं, या ऐसी किसी नू एरिया का प्रधान बना देंगे हैं, या ऐसी किसी नू मिनिस्टर की कुर्सी ते बिठा देंगे, तो असीं उम्मीद भी रखते जिन्हों जिदा की कुर्सी मिली काम भी उहदे हिसाब नाल अच्छे करे। तो जे असीं उच्ची कुर्सी दी काम उहदे माड़े होणगे तो अगली बार नू कुर्सी वो तो खो ली जाएगी। बोलो यही होएगा कि नहीं? बंदे ने कहना इनू सरपंच बनाया सी ना, पिंड दा भला दा कीता नहीं, ला लो कुर्सी तो, हुण किसी होर नू मौका दईए। हुण रब ने भी जे सानू सारियां यूनियां दा सरदार बनाया है, इंसान बना के सानू इस कुर्सी ते बिठाया है, यानी ये इंसानी यामा दिता है, तो फिर जे सानू उन्हें नेक बना के अपना रूप बना के दुनिया ते भेजा, तो साडा फर्ज भी बनता ये कर्म भी अच्छे करिए, कर्म भी असी भगवान वाले करिए, शैतान वाले नहीं। क्योंकि जे शैतान वाले कर्म करांगे तो फिर असी भी कल नूं किते जानवर बन के बैठे होवांगे। कहंदे ना 184 जून सवाई मानुष को प्रभ दिए वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चूके आवे जावे सो दुख पाई। अगर ये हुण मौका ऐसी गवा लिया बुरी करनी करके, माड़ा कर्म करके, तो फिर रब ने मौका खो लेना, तो दोबारा फिर वही 84 दे लंबे चक्कर च पा देना है।
ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਐ 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਜਨਮ ਭੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਪਰੰਗਾ। ਬੋਲੋ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਭੋਗ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, लाख 84 जून भोग कर मानुष देही पाई रे, कहत कबीर बैठ सत संगत कर ले नेक कमाई रे। हुण कबीर साहब ने भी यही गल कही कि 84 ਲੱਖ यूनियां भोग के तू मनुखा देही पाई है। प्यारिया, जे हुण ये मौका मिलिया तेनू गुआई ना। हुण कई इंसान कहंदे ले कोई 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਿਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਾਰਟ 'ਚ ਪੇਨ ਹੈ, ਹਾਰਟ 'ਚ ਪੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਹਾਰਟ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਾਹਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਹਾਰਟ ਬਲੌਕੇਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਖਾ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਬਲੌਕੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਗੈਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੱਡ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੱਡ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਛੱਡ ਤੂੰ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਜੇ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਧੀ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੋਈ ਯੂਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ, ABC ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਡਿਗਰੀ ਦਿਖਾ ਆਪਣੀ। ਬੋਲੋ, ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਗਰੀ ਦਿਖਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਜੋ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਜੋ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨੇਕ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ? ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ YouTube ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬੜੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਵਾਗਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੱਖ 84 ਜੂਨ ਸਵਾਈ ਮਾਨੁਸ਼ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀਏ ਵਡਿਆਈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਕਰਮ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਚੱਲੇ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਿੱਲਰ, 1 ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੇਠ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੇਠ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਭਿਖਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ 1 ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੇਠ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ 100 ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੈ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਆ ਰੱਖ, ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਗਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅੰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਹ 100 ਦਾ ਨੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਨੇ ਨਾਲ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਮੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਝੁਕਿਆ, 100 ਦਾ ਨੋਟ ਚੱਕਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ 100 ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਨੋਟ ਕਿਹਨਾਂ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਐ ਬਾਬਾ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 100 ਦਾ? ਆ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਐ ਬਾਬਾ ਆ ਲੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਪਾਗਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਨੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੈ, 100 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ 100 ਦਾ ਨੋਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਐ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਇਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਮਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤਹਿ ਲਾ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਇਹ ਜਨਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ 'ਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਮੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਨੋਟ ਸਮਝ, ਕਾਗਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?